والله لو أقسمت بين الركن والمقام ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه لما كنت حانثا. أبو حيان بن تيمية سيايو أنت الإمام المنتظر علمكم ما تتبقى ينبر إمام أنت نبر كلتا. ما كنت أظن أن الله بقي مثلك. الله عند أنت ينسي فترة البيال تبقكم نبر تأمر نبر. إن ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث سل ابن تيمية سيناقروا درر الكامينة مسعفات شولي تملكت سل السياورو تعيت أقبو سل السياورو تناقروا أئمة وچن سيزرزروا شيخ الإسلام يسلمنا وشيخ من ما أرقى يتسطوا السل عالم ليس موسي الترات الزبيل السوسو بجان 85 أئمة وچ شيخ الإسلام بلوتال إلال سل السوسي زبو وشهرة إمامته إلالو زي مسعفه يمرينته كناوكو أشهر من الشمس ፀሐይ ከምትታወቀው በላይ ይታወቃል። ሸይኹል ኢስላም የሚለው ስያሜው እስካሁን ድረስ እኛ ገንዘብ እንዳለ ለወደፊትም ይቀጥላል ይላሉ ኢማም ኢብኑ ሐጀር። ኢማም አልሐፊዝ السيوطي أحد مجدد هذه الأمة እሳቸው ምን ይላሉ? هو شيخ الإسلام የእስልምናው ሸይኽ እሱ ነው። አልሐፊዝ የሐዲስ ኤክስፐርት እሱ ነው። አልፈቂህ የፍቂህ ኤክስፐርት እሱ ነው። المجتهد اجتهاد درجة يدرس السنو المفسر البارع غرة زماني يكفل زمنه كستت نبر الله عالم الزهاد دنيا يتوت زاهدوش عالم ملكت نبر ابن تيمية الله ذكر يود نبر سبحي سجدو ذكر لم يصلفه ابن القيم ملال بذكروቹ መሃል አንገቱን ቀና ያደረጉ ወደ ሰማይ አላህን ያወራ ይመለሳል ይላል سبحانك وبحمدك. ابن تيمية بذكرو ነው የሚታወቀው። መጽሐፍ ሲጽፍ በአንድ ቀን የጻፈውን ሰዎች ለመገለበጥ ሳምንት ይፈጅባቸው ነበር። እሱ በቀን የጻፈው ተጠየቀ። እንዴት ነው ይህን ችሎታ ያገኘው አለ። አንድ ጥያቄ መለስ فوالله ما رفعت قلما ولا وضعت إلا سبحت الله سبحانه وتعالى እኔ እኮ ብዕሬን አላነሳም አላስቀምጥም አላህን ተስቢህ ያረኩ ቢሆን እንጂ ابن القيم مدارجه السالكين የሚባለው ውብ መጽሐፉ ላይ ابن تيمية በህይወቱ የመጨረሻ ጊዜ አንድ ደብዳቤ ጻፈልኝ ይላል። ደብዳቤው ጋር ያይዞ ችግጥም አስቀምጧታል። انا الفقير الى رب البريات እኔ እኮ ወደ ሰው ልጆች ጌታ ከጃይ ዳው ነው። انا المسكين في مجموع حالات እኔ ምስኪኑ ነኝ በሁሉም ሁኔታ። انا ظلوم لنفسي وهي ظالمتي ነፍሴን በድያታለሁ እሷን በድላኛለች። لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لدفع المضرات ودراسي ملكا مسابالجل مغفتر مالجل مسكين نين نبر بيتين ابن تيمية سيرامد غايو ذكري يالم سيملس ذكر نو سيتنيا ذكر نو بزي لي قرآن بيسبات كانوا يا ختمة. ماذا يفعل أعدائي بي طلاتوچ እኔ ጋር ምን ማድረግ ይችላሉ? انا جنتي وبستاني في صدري እኔ እኮ ደስታዬና ጀነቴ ልቤ ውስጥ ነው። ቢገሉኝ ሸሂድ ነኝ ቢያባሩኝ ዝናናለው ወጥቼ ቢያስሩኝ ደግሞ ኸልዋ ይሆንልኛል። 21 ጊዜ አስረውታል ኢብኑ ተይሚያ። መጨረሻ ይላሉ ሙአሪፎቹ ኢነል ሙተቂን እነዛ አላህን ፈሪዎች ፊ ጀናቲን ወነሐር በጀነትና በወንዞቿ ውስጥ ናቸው። ፊ መቅዐድ ሲድቅ ዐንደ መሊክ ሙቅተድር አላህ ዘንድ ናቸው ሚለውን አንቀጽ እንደቀራ ሩሁ ወደ አኸራ ተሻገረች። ህዝብ አልተገኘም ይላሉ ኢማም ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ። ፊቱን ስናየው ትንሽ ሽበት ብዙ አልነበረው። ሽበት ጣል ጣል አርጎበታል። ማ ተረከ ማለን ገንዘብ አልተወም ወላ ወለደን ልጅም አልነበረውም። ወላኪን ተረከ ኡመተን ተድዑ ለይላ ግን ትውልድ ትተወደ ዱዓ የሚያደርግ አልሐምዱሊላህ خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا ظلوم لنفسه وهي ظالمتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات
والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى هو وصف له ذاتي أنا المكدي وابن المكدي هكذا كان أبي وجدي وأصلي وأسلم على النبي الأطهر ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه وأمته الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا رسول الله أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منسرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له أنت أحييت الأجيال من الرمم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي لما حضرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك كل ذي خبر ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في أينق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. معشر المؤمنين أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المباركون والنبي الأكرم عاش مبشرا لأمته وذات مرة قال كما في الحديث عند أبي داود إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. عبر العصور تتابع المجددون يحيون السنة ويقمعون البدعة. اليوم نتحدث عن أبرز الأنجم ظهر في العالم وبقي أثره إلى الآن أحد المجددين وحجة زمانه وبركة عصره. وقد قال عنه ابن حجر الأسقلاني أمير المؤمنين في الحديث وقال في درر الكامنة وشهرة إمامته أشهر من الشمس وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى عصرنا هذا وسوف يستمر إلى غد. وقال السيوطي إمام الحافظ السيوطي هو شيخ الإسلام الحافظ الفقيه المجاهد والمجدد هو غرة زمانه وعالم الزهاد. وكذلك قال عنه ابن دقيق العيدي بعدما نظره وناقشه وقال رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويترك ما يريد حتى قلت له ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. وقال عنه تلميذه البار الحافظ الإمام الذهبي والله لو أقسمت بين الركن والمقام ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه لما كنت حانثا. من هو هذا الرجل؟ إنه أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية رضي الله عنه وغفره. ود مؤمنان زاري سلا أند تلك كوكب እናነሳለን በሰይፉ በምላሱ በብዕሩ መጥፎ ነገር ስለተዋጋ የነብዩን ሱና ሕያው ለማድረግ ሙሉ ህይወቱን ስለሰጠ ትልቅ ስብዕና እናውሳለን።
እብኑ ተይሚያ ሁሌም ስሙን ትሰሙታላችሁ። ከቀይ ከግራ ባጨብጫቢና ባውጋዥ መሃል በዑለማዎች መሃል የሐሳብ ልዩነት ተፈጥሮ ቃለ እብኑ ተይሚያ ከተባለ ዓሊም የተባለ ይቆማል። ይህ ሰው ማን ነው? እድገቱስ ማን? ስሙ አሕመድ ይባላል። የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን ሕያው ያደርግ ዘንድ ወላጆቹ አሕመድ ብለው ሰየሙት። የቤት ስሙም ተቅዩዲን ይሉታል። ለቀቡም አቡል ዓባስ ይሉታል። አባቱ ዓብድልሐሊም ይባላል። አያቱ ዓብድሰላም። ሁሎችም የዕልም ቤተሰቦች ነበሩ። ታዋቂ የዕልም አኢማዎች ነበሩ። ዘሃቢ ምን ይላል? አያቱ ዓብድልሐሊም አባቱ ኮከብ ነበር ይላል። ዓብድሰላም አያቱ ደግሞ ጨረቃ ነበር። እብኑ ተይሚያ የሚባል ፀሐይ መጥቶ ዋጣቸው ይላል። ይህ ትልቅ ሰው ለዚህ ትውልድ እንደ አዲስ ልናስተምረው ትክክለኛ የህይወት መንገዱን ልንገልጥ ግድ ይለናል። ለወጣቱ ትውልድ እንደሱ የለውጥ ቀንዲል እንዲሆኑ ለዲናቸው ሌትንም ቀንም እንዲሰጡ እንደ ሞዴል ልናነሳው ዛሬ ለዚህ ኡማ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል። ይህ ወጣት እድገቱ የዕልም ቤተሰብ ውስጥ ነበር ያደገ። አያቱ እንዳልኳችሁ ትልቅ ኢማም ነው። አባቱም እንደዛው። ተይሚያ የሚለው ስም ታዲያ የት መጣ? የሴት ስም። በእናቱ አያት ተይሚያ ትባላለች። እውቅ ዳዕዋ አድራጊ ነበረች። ህዝብን አስተማሪ ነበረች። አናጭ ነበረች። ከሷ በኋላ የመጣው ትውልድ በሷ ነበር የሚጠራው የተይሚያ ቤተሰቦች እየተባሉ። ይህም ታላቅ ሰው እብኑ ተይሚያ የተይሚያ ልጅ ይባላል። እብኑ ተይሚያ ገና ሕፃን እያለ አሕመድ በ7 ዓመቱ ቁርአንን ሐፈዘ። ገና በ11 ዓመቱ ዒልምን መሸምደድ ጀመረ። በሒፍዝ አቅሙ የሚደርስበት ሰው አልነበር። አንዴ ቤተሰብ ሊዝናኑ እረፍት ወጡ። አብረን እንውጣ አሉት። መውጣት አልፈልግም አለ። አባት እህቶቹን ይዞ ወጣ። ሲጫወቱ ለው ሲመጡ አባት አንተ አሕመድ ከእህቶች ከወንድሞች ጋር አትወጣም ነበር እንዴ? በመቅረት እኮ ቅር አላቸዋል። እብኑ ተይሚያም ሲመልስ አባቴ ሆይ እናንተ ወጣችሁ ምን አገኛችሁ? እኔ እኮ ቤት በተቀመጥኩበት ሰዓት አንድ መጽሐፍ ጨረስኳል። መጽሐፉ ትልቅ መጽሐፍ ነው። ሸምድዶ ጨርሶታል። ይሄ ትንሽ ታዳጊ ወጣት ታዳጊ ልጅ መጽሐፉ ረውደቱ ናዚር ወጁነቱል ሙናዚር የሚገርም መጽሐፍ ነው። ጨረስከው አሉ አባቱ። አዎ ዓሊም ነው አባቱ። እንዲህ እንደማይተሐፈዝ ያውቃል። ገለጠና ፈተነው። አንዲትም መስመር አልሳተም። ስሙ ገነነ። የእብኑ ተይሚያ የሒፍዝ አቅም ዓለም ላይ መሰራጨት ጀመረ። እሱን ለማግኘት ከሌላ ሀገር ይመጡ ነበር ለማወቅ ማን ነው እብኑ ተይሚያ የሚባል ትንሽ ልጅ አሳዩን እያሉ። አንዴ ታዲያ አንድ ሰው ከሩቅ ሀገር መጣ። እብኑ ተይሚያ የሚያልፍበት መንገድ ላይ ጠበቀው። ገና 10-11 ዓመቱ ነው። የመሐፈዝ ትልቅ አቅም አለ ተብሏል። ልሞክርህ አለው። የያዘውን ሉህ ተቀበለና ሐዲስ ጻፈ። አንብበው አለው። እብኑ ተይሚያ እንደ ፎቶ አንስቶ መለሰለት። ጠየቀው። አንድም መስመር አልሳተም። ምናልባት ይህን ሐዲስ የምታውቀው ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ልጠይቅህ አለው። አሁንም ሐፍዞ መለሰለት። ያ ሰው ተገረመ። ወቃል ኢን ዓሸ ሃዛ ሰቢይ፣ ይህ ታዳጊ አላህ ዕድሜ ሰጥቶት ከፍ ካለ ምድር ላይ ተአምር ይከስታል አለ። እብኑ ተይሚያን በሒፍዝ የሚደርስበት አልነበር። የዕልም ጥግ ደረሰ። ከ200 ዓሊሞች እውቀትን ወሰደ። በ17 ዓመቱ የአገሪቱ ሙፍቲዎች ውስጥ አንዱ መሆን በቃ። በ21 ዓመቱ አባቱ ወደ አኼራ ሲሻገር አባቱ የአገሪቱ ሙፍቲ ነበር። እሱም ያስተምርበት ጃሚዑል ኡመዊ የሚባል ትልቅ ቦታ አለ። የዛ ቦታ አስተማሪ ምን ይሁን? ማን ተፈለገ? እብኑ ተይሚያን ሰዎቹ አመጡ። ሰው ህዝብ ከቧል። ከዓለም ነው የመጣው። ዒልም ሊወስዱ ነው። 2 ረክዓ ሰገደና ወንበሩ ላይ ቁጭ አለ። አባቱ ወንበር አይኑን ጨፍኖ ነው ሐዲስ የሚናገረው። የተናገረው ነገር ህዝቡን አስደመም። ቁርአን ይጠቅሳል፣ ሐዲስ ያያይዝበታል። ከቁርአን ውስጥ ፍቅህ ያወጣል። የሐዲሱን ደረጃ ይተነትናል። ሰበቡን ንዙሉን ያወርዳል። የዑለማዎችን ልዩነት እዛ ውስጥ ያብራራል። በአንድ ሐዲስ በርካታ እውቀትን ማሳፈዝ ጀመረ። በስሩ ትላልቅ አኢማዎችን ማውጣት ጀመረ። እብኑል ቀይም ሲባል ትሰማለህ? እሱ የእብኑ ተይሚያ ደረሳ።
ابن عبد البر ሲባል ትሰማለህ ابن كثير ابن زملكاني مزي እነዚህ ትላልቅ አኢማዎች ከሱ ስር የተቆጠቆጡ ናቸው የውቀት ጥግ አላህ ሰጠ ጧትም ማታም ዒልም ጋ ነው እስልምናን ብቻ አይደለም ከእስልምና ውጭ ያሉትን ሁሉ ማንበብ ጀመረ የዘመኑ አይነት ለመሆን በቃ እስካሁን ድረስ ተጽዕኖ የከበደ መረጃዎች መስበር የማይቻል ክርክረ ብርቱ ابن تيمية رحمه الله ከእስልምና ውስጥ የተለያዩ በሱ ዘመን ልዩነቶች ነበሩ ሺዓዎች አሉ ራፊዳዎች አሉ ጉላቱ ሱፊያ ቀብር አምላኪ በሱፊያ ስም ማህበረሰብ አሉ እነሱን ሁሉ በመጽሐፉ ቅርጽ አሳዛቸው አልስቲጋታ ሚል ጽፎ ርማት ሰጠ አተድሙሪያ አልዋሲጥያ እነዚህ ኪታቦች አንዴ ቁጭ ብሎ የጻፋቸው ናቸው ጉላቱ ተሰውፍ በሱፊያ ስም ደንበር ያለፉትን ቅርጽ አሳዛቸው ሺዓዎቹ ጋር መጣ አነበበው መጽሐፉን ሺዓዎች ከሚያውቁት በታይ ሺዓን ያውቃል منهج السنة من መጽሐፍ ጻፈ ድምጥማጥ አጠፋቸው የእስልምናን ከጨረሰ በኋላ ወደ ክርስትና ወደ ክርስትናን በደንብ አጠናና የሰጠው ምላሽ ከባድ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح የኢየሱስን ዲን ለቀየሩት ምላሽ ብሎ መጽሐፍ ይዞ ወጣ ማን ይከራከር ይሁዲያን አጠና قواعد ابن تيمية في الرد على اليهودية ሚገርም መጽሐፍ ጻፈ ሊወዳደሩት አልቻለ ከእስልምና ወጣና ፍልስፍናን አነበበ እና አሪስቶትል ታዋቂ ፈላስፋዎችን ሚዛን በሚለው መጽሐፍ ድምጥማጥ አጠፋቸው درع تعارض العقل والنقل የጻፈው መጽሐፍ እስካሁን አስደማሚ ነው ታዋቂ የዓለም ፈላስፋዎችን መሰረት አሳጣቸው ይሄን ዒልሙን ያየ ትውልድ ابن تيمية አገነን እና አቡ ሐያን ابن تيمية ሲያዩ አንተ الامام المنتظر ዓለም ቆማ ተጠብቀው የነበረ ኢማም አንተ ነበርክ ይሉታል ተው ከሱ በኋላ የመጡ ابن دقيق العيدي ታዋቂ ዓሊም ናቸው ابن تيمية ጋር ቁጭ ብያወራውት ይላል فرأيت رجلا قد وضعت كل العلوم بين عينيه علم የተባለ አላህ አይኑ ላይ ያደረገለት የፈለገውን ያነሳል የፈለገውን ይተዋል ابن دقيق ማለት ትልቅ ዓሊም ናቸው ግን ابن تيمية ሲያዩ ዋለ ከዛም ብያልኩት ይላሉ መጽሐፋቸው ላይ አለ ما كنت اظن ان الله بقي مثلك الله እንዳንተ አይነት ሰው ይፈጥራል ብያል ጠበቅኩም ነበር ተአምር ነበር እና ابن حجر العسقلاني امير المؤمنين في الحديث ስለ ابن تيمية ሲናገሩ ዱረሩ الካሚና መጽሐፋቸው ላይ ተመልከት ስለሱ ያወሩት አይጠግቡ ስለሱ የተናገሩ አኢማዎችን ሲዘረዝሩ ሸይኹል እስላም የእስልምናው ሸኽ ሚል ማዕረግ የተሰጠው እሱ ነው ዓለም ላይ ስሙ ሲጠራ ትዝ ቢል እሱ ሰው ብቻ 85 አኢማዎች ሸይኹል እስላም ብለውታል ይላል ስለሱ ሲጽፉ ወሹህረቱ ኢማመቲህ ይላል እዚህ መጽሐፍ ነው የመሪነት ዕውቅናው እኮ አሽሃሩ ሚን الشمس ፀሐይ ከምትታወቀው በላይ ይታወቃል ይላል ሸይኹል እስላም የሚለው ስያሜው እስካሁን ድረስ እኛ ገንዘብ እንዳለ ለወደፊትም ይቀጥላል ይላሉ ኢማም ኢብኑ ሐጀር የኢብኑ ተይሚያን ኢማምነት የሚቃወም ወይ ጃሂል ነው አሊያም ደግሞ ኢንሳፍ የሌላቸው ነው ይላል ፍትሃዊ ያልሆኑ አውቀው የበደሉት ያወቁ ያጠፉ ማለት ኢማም አስዩጢና ኢትሃፍ ሳዳቱል ሙተቂን ሚል መጽሐፍ አላቸው ስለ ኢብኑ ተይሚያ መግቢያቸው ላይ እንዲላሉ ወርደህ አረጋግጥ ኢማም አልሐፊዝ السيوطي احد مجدد هذه الامه እሳቸው ምን ይላሉ هو شيخ الاسلام የእስልምናው ሼኽ እሱ ነው الحافظ የሐዲሱ ኤክስፐርት እሱ ነው الفقيه የፍቂህ ኤክስፐርት እሱ ነው المجتهد የእጅቲሃድ ደረጃ የደረሰ እሱ ነው المفسر البارع غرة زمانه የክፍለ ዘመኑ ክስተት ነበር ይላል ዓለም الزهاد ዱንያን የተውት ዛሂዶች ዓለም ምልክት ነበር ኢብኑ ተይሚያ ይላል ዛሃቢ የሳቸው ደረሳ ስለ ዒልሙ ሲናገሩ والله በአላህ ይሁንብኝ ይላል ብምል መቃመል ኢብራሂምና ሩክን ከዓባ ጠግቁሜ እኔ ኢብኑ ተይሚያ አይነት ሰው እንዳላየው ኢብኑ ተይሚያ ራሱ የራሱ አይነት ሰው አይቶ እንደማያቅ ብምል ለማ ኩንቱ ሐኒፈን ወንጀለኛ አይደለሁም ይላል
እብኑ ተይሚየት አልሐራኒ ይህ ታላቅ ሰው ይህ የለውጥ ቀንዲል ይህ የነቢዩን ሱና ሕያው ያደረገ ዛሬ ዳግም ልናነሳው በእኛ ላይ ግድም ዕልሙ ብቻ አልነበረም ሰውን ያስደመመው። እብኑ ተይሚያ ዓቢድና ዛኪር ነበር። አሁን የእሱ ተከታይ ነን የምንል ትውልዶች እጃችን ላይ የጠፋው መሳሪያ ዛኪር ነበር። እብኑ ተይሚያ ዚክር ነው ሙሉ ቀኑን የሚያጠፋው። እብኑል ቀይም ዋብል ሰይብ የሚል መጽሐፉ ላይ ስለሱ ያወሳል። አንዴ ይላል ሱብሒ ሰግዶ ቁጭ አለ እብኑ ተይሚያ ዚክር ያዘ። መጣው አልጨረሰም፣ ተመለስኩ አልጨረሰም። ሶስተኛ ስመጣ መገረሜን አይቶ ቀና ብሎ አይ ከዛም ሃዚህ ገድወቲ ይህ እኮ የሩሄ ምግብ ነው አለ። ኢለማ ተገዳ ሰቀጠት ቁዋይ ኃይሌ ይወድቃል እኮ ይህን ካልበላዋል። ዚክር ይወድ ነበር። ሱብሒ ሰግዶ ዚክር ነው የሚያሳልፈው። እብኑል ቀይም ይላል በዚክሮቹ መሃል አንገቱን ቀና እያደረገ ወደ ሰማይ አላህን እያወራ ይመለሳል ይላል። ሱብሓነከ ወቢሐምድክ። እብኑ ተይሚያ በዚክሩ ነው የሚታወቅ። መጽሐፍ ሲጽፍ በአንድ ቀን የጻፈውን ሰዎች ለመገልበጥ ሳምንት ይፈጅባቸው ነበር። እሱ በቀን የጻፈው ተጠየቀ። እንዴት ይህን ችሎታ ያገኘው አሉ። አንድ ጥያቄ መለስ። ፈወላህ ማ ረፈዕቱ ቀለመን ወላ ወضዕቱ ኢላ ሰበሕቱ ላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እኔ እኮ ብዕሬን አላነሳም አላስቀምጥም አላህን ተስቢሕ ያረኩ ቢሆን እንጂ አለ። እብኑ ተይሚያ ሲያሰግድ አላሁ አክበር ሲል ቀልባችን ከሆዳችን ሊወጣ ይመስለናል ይላሉ። የግርማ ሞገሱ ዛኪር ነበር፣ ዓቢድ ነበር። ህዝቡ በዒባዳው በዒልሙ አጋነነው፣ አላቁት። ሸይኹል ኢስላም ብለው ሰየሙት። ሲያዳንቁት ግን አይወድም ነበር። እኔ ለአላህ ተናናሽ ተራባሪያው ነኝ ይል ነበር። እብኑል ቀይም ምን ይላል? እሱ ፊት ላይ ውዳሴ ከተሰጠው ካደነቁት ፊቱ ይቀየር ነበር። አነ ላ ሸይ እኔ ምንም አይደለሁም ይላቸዋል። ወላ ሚኒ ሸይ ወላ ፊየ ሸይ እኔ ዘንድ ምንም የለም፣ ምንም ያረኩት አስተዋጽኦ የለም። ለምን የምታደንቁ? ፈወላሂ ማ ዚልቱ ጀድዲ እስላሚ እስልምናዬን ሁሌም እንዳደስኩ ምኖር ሰው ነኝ፣ አታዳንቁኝ ይላል። ግጥም ይገጥማል። አነ ልሙከዲ ወብን ልሙከዲ ሃከዛ ካነ አቢ ወጀዲ። ሰባራይ ደካማ ልጅ ደካማ አያቶቼ ደካማ ከአላህ ፈላጊዎች ነን ይል ነበር። ሙፍተቂር ነበር ወደ አላህ። የሰውን ጭብጨባ አይፈልግም። ዓላማው ይህን ትውልድ መቀስቀስ ነበር። እብኑል ቀይም መዳሪጁ ሳሊኪን የሚባለው ውብ መጽሐፉ ላይ እብኑል ተይሚያ በህይወቱ የመጨረሻ ጊዜ አንድ ደብዳቤ ጻፈልኝ ይላል። ደብዳቤው ጋር ያይዞ ይችን ግጥም አስቀምጧታል። አነል ፈቂር ኢላ ረቢል በሪያት እኔ እኮ ወደ ሰው ልጆች ጌታ ከጃይ ዳዓው ነው። አነል ምስኪን ፊ መጅሙዕ ሓላት እኔ ምስኪኑ ነኝ በሁሉም ሁኔታ። አነ ዘሉሙን ሊነፍሲ ወህየ ዛሊመቲ ነፍሴን በድያታለሁ እሷን በድላኛለች። ላአስተጢዑ ሊነፍሲ ጀልበ መንፈዓትን ወለዓን ነፍሲ ሊደፍዑ ልመضራቲ ወደ ራሴ መልካም መሳብ አልችል መገፍተርም አልችል ምስኪን ነኝ ነበር። እብኑ ተይሚያ ሙፍተቂር በዚህ ነው የሚታወቁ። አቅም የለኝም አላህ እርዳኝ የሚል ሰው የያዘው ዕልም የተቅዋ ውጤት ነው ይላሉ አኢማዎች ስለሱ ታሪክ ሲጽፉ። አንዳንዴ ይላል ስለ ራሱ ሲናገር ዕልሙ በዛና ብዙ እውቀቶች ወደሱ ይመጣል፣ ፈትዋ መስጠት አይችልም። እወጣለሁ ይላል ዕልሙ እምቢ ሲለኝ ሲዘጋብኝ ፈትዋው። ከሀገሪቱ ገጠሮች ላይ የተለቀቁ ህዝብ የተዋቸው መስጂዶች አሉ፣ አቧራ የለበሱ የተከፋፈቱ። ወደዛ የሄድና እብኑ ተይሚያ መሬት ላይ ይወድቃል፣ አቧራ ይለብሳል። ያ ሙዓሊመ አደም ዓልምኒ አንተ አደምን ያስተማርከው አላህ አሳውቀኝ። ያ ሙፈሂመ ሱለይማን ፈሂምኒ ሱለይማንን ግንዛቤ የሰጠኸው አላህ አሳውቀኝ ብዬ ለምነዋለሁ ይላል። ስመለስ አላህ ከፍቶልኛል ይላል። አንዳንዴ ፈትዋ ጠየቅና ፈትዋው ይጠፋኛል። ያንን ዕልም የያዘ ሰው አላህን 1000 ጊዜ እስትግፋር አረጋል። ማህርታውን ከጅለዋለሁ አላህ ወዲያውን ይከፍትልኛል ይላል። እብኑ ተይሚያ ሲራመድ ካየው ዚክር እያለ ነው። ሲመለስ ዚክር ነው፣ ሲተኛ ዚክር ነው። በዚህ ላይ ቁርአንን በየ7 ቀኑ ያختማል። ከሱብሒ በኋላ ፋቲሐን መደጋገም ይወድ ነበር። ጠየቁት ለምንድን ነው አሉት። አላህ እኮ 104 መጽሐፍን አውርዷል፣ ሱሑፎችን አውርዷል። የዚህን ዕውቀት ጨምቆ ቁርአን ላይ ያስቀምጥ። ቁርአን ውስጥ ያለውን ጨምቆ ሱረቱል ፋቲሐ ላይ ያስቀምጠው። ሱረቱል ፋቲሐ ላይ ያለውን ወስዶ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን አንተ እንገዛሃለን
ባንተ ምን ታገዛለን? አላህ ዘንድ ያልታገዘ አላህ ዘንድ ያልተሰፋ ሰው አቅም የለውም ይላል ኢብኑ ተይሚያ። ዚክሩ የበዛ አውራዱ የበዛ ቁርአኑ የበዛ ሸይኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ዛሬ እሱ ተከታይ ነን። ምን ዚክሩ ጋለን በቀን ስንት ሺህ እስትግፋር አለን? ቁርአን ላይ ሰላቱል ቂያም ሲያሙን ነሃር ይታለ ኢብኑ ተይሚያ ደረሰ። ሁለት ሶስት ኪታብ ተነባለች የለም እዛ በኋላ ካነ ዓቢደን ዛኪረን ሙጃሂድ ነበር። ታታሮቹ ሲመጡ ታግሎ ያስወጣቸው አንዱ እሱ ነበር ኢብኑ ተይሚያ። ኢብኑ ተይሚያ ይሄን ሁሉ ዒልም ሰበሰበና ወደ ኡማው የገባውን አቧራ አራገፈ። ለዘመኑ የሚመጥን ኢጅቲሃዳቶችን ማምጣት ጀመረ። ይሄ ትግሉ በዘመኑ የነበሩት መሻይኾቹ ጋር ጥርስ ውስጥ ከተተው፣ ቀደማቸው፣ ሰፋባቸው። እነሱ ያጠበቁትን ማግራራት የዘጉትን መክፈት ጀመረ። ኢብኑ ተይሚያ የሚታወቀው በገራገር ፈትዋዎቹን አሁን ድረስ እሱ የሚቃረኑት የሱን ፈትዋ ይጠቀማሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ሚስቱን በሶስት ፈትቼሻለሁ ቢል መዛሂቦች ሁሉ ምንድነው የሚሉት? ፈቷታል በሶስት። ኢብኑ ተይሚያ አይደለም አለ። አንድ ቁጭ ብሎ ከፈታ 10 ቢላት እንደ አንድ ነው የሚቆጠረው። ዓለም ላይ ያለ ቤት ሁሉ አሁን ህይወቱን የጠበቀው በዚህ ፈትዋ። ለምሳሌ ጠዋፍ አሁን የኡምራ ሐጅ ዳችኋል። የኡምራ ፕሮሰስ አሁን እዛ ውስጥ ገብታችሁ 4 ሰዓት ይፈጃል። መሃል ላይ ውዶ ልትፈቱ ትችላላችሁ። ጠዋፍ ላይ ስትጠውፉ ውዶ ማድረግ ሸርጥ ነው አሉ አብዛኛዎቹ አኢማዎች። እሱ የነ ኢማሙ አህመድን ቀዳና ውዶ ሸርጥ አይደለም ብትፈታም ጠዋፍን ጨርስ ብሎ ፈትዋ ሰጥ። አሁን ዓለም ሊጠቀመው የሱን ፈትዋ በተለይ በዚህ ዘመን ሐረም ላይ ገብተህ ሶስተኛው ጠዋፍ ላይ ውዶ ብትፈታ መመለሻ የት ነው? ከባድ ነው። አርቆ ማየት የሚችል ኢማም ነበር ኢብኑ ተይሚያ። ፈትዋዎቹ ገራገር ነበር። አስማኡ ሲፋት ላይ በዘመኑ ጭቅጭቅ ነበረ። በአላህ ባህሪያትና ስሞች ላይ ገሩም መንገድ ከኢማሙ አህመድ ጽቦ አሻዒራዎቹ ጋር ተጋጠመ። የሱ አቋም ቀላል ግልጽ አረገው። አላህ አለኝን ያለውን ሲፈት እናጸድቃለን እንዴት ስንባል ለይሰ ከሚስሊ ሸይ ወሁወ ሰሚዑል በሲር ወጠመድ ምሳያ የለው። ሲፋውን እንዳለ ታጸድቃል እንዴት ስትባል ኢማሙ ማሊክ እንዳል ወልከይፉ መጅሁል። በዚህ አጀንዳው ማውራት ቢድዓ ነው። ወላ አራክ ኢላ صاحب ቢድዓ እንዳሉ ገሩም መንገድ ይዞ ኢብኑ ተይሚያ መጣ እንጂ 7 ሲፋት ታጸድቃል 20 ጽድቅ። ይሄ ትውልዱን አሁን ፌስቡክ ላይ ተመልከቱ ቢዚ አድርገውታል። አረብ ሀገር ያለች ስለዚህ አጀንዳ ነው የምታወራው። ቡኻሪና ሙስሊምን ያልጨረሰ ወጣት አስማው ሲፋት ላይ ነው ግጥሚያ ላይ ያደረገ ያለ። ኢብኑ ተይሚያ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ገራገር ፈትዋ ሙጃሂድ በብዕሩ በልሳኑ የታገለ ነበር። ታዲያ ይሄ ጉዞው ጠላትን ወለደበት። ይሁዳዎች ተጣሉት፣ ነሷራዎች ተጣሉት፣ ሺዓዎች ተጣሉት፣ ራፊዳዎች ተጣሉት። ታምናላችሁ? ኢብኑ ተይሚያ በህይወት እያለ 21 ጊዜ ታስሯል። ከአንድ ቀን እስከ 2 ዓመት ተኩል ድረስ 21 ጊዜ ታስሯል። ይሄ ሰው ጂሃድ ላይ ነው ያሳለፈው። ሚስት የማግባት እድል አላገኘም። እናቴን ሚስቲ ዳሪም ልላት ብዬ ስሄድ አንድ ጉዳይ ገጥመኛል በዛው ጠፋለሁ። አላገቡም ነበር። አለባበሳቸው መጠነኛ የሆነ ዱንያ ላይ ግድ የሌላቸው። ለዛ ነው ኢማም ስዩጢ ዓለሙ ዙሃድ የዛሂዶቹ ምልክት ይሉታል ኢማም ስዩጢ። ታዲያ ትግል በዛበት፣ ጠላቶቹ ያስፈራሩት ገባ። አንዴ ያስሩታል፣ ሌላ ጊዜ ይፈቱታል። ማዛ يفعل اعدائي بي ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ማድረግ ይችላሉ? አነ ጀነቴ ወቡስታኒ ፊ ሶድሪ እኔ እኮ ደስታዬና ጀነቴ ልቤ ውስጥ ነው። ቢገሉኝ ሸሂድ ነኝ፣ ቢያባሩኝ ዝናናለሁ ወጥቼ፣ ቢያስሩኝ ደግሞ ኸልዋ ይሆንልኛል። 21 ጊዜ አስረውታል ኢብኑ ተይሚያ ረዲየላሁ ተዓላ። የመጨረሻ ፍጻሜው እስር ቤት ውስጥ ነበር። في قلعة دمشق እስር ቤት ላይ ያለ ከተቱት። ሊፈቱት ፍቃደኛ አይደሉም። መጽሐፍ ከለከሉት። ሚያነበውን ሚጽፈውን ቀሙት። የት ይጻፍ? ብዕር ፈልጎ ግድግዳ ላይ በከሰል ይጽፍ ነበር። ኢብኑ ተይሚያ እስር ቤት ውስጥ የተጻፉ ፈትዋዎች ናቸው አሁን ዓለምን እያነቃነቁ ያሉት። ከግድግዳው የተነሱ ፈትዋዎቹ ናቸው። እጅ አልሰጥም ባይነት ለዚህ ትውልድ አስተምሮ አለፈ። እስር ቤት ላይ መጨረሻ ቀለሙንም ቀሙት።
ምን ያድርግ? መጽሐፍ የለ ጽሁፍ የለ ቁጭ ብሎ ቁርአን ማክተም ጀመረ። መጨረሻ ይላሉ ሙአሪፎቹ ኢነል ሙተቂን እነዛ አላህን ፈሪዎች ፊ ጀናቲን ወነሐር በጀነትና በወንዞቿ ውስጥ ናቸው። ፊ መቅዐድ ሲድቅ ዐንደ መሊኪን ሙቅተድር አላህ ዘንድ ናቸው የሚለውን አንቀጽ እንደቀራ ሩሑ ወደ አኸራ ተሻገረች። ኢብኑ ተይሚያ የዚህ ትውልድ ሞዴል፣ የወጣቱ ሞዴል፣ ለዲን የሚሰሩ ሰዎች ሞዴል፣ ለውጥን ላሰቡ ሰዎች ሁሉ ስንቅ የሆነ ታሪኩ ኢብኑ ተይሚያት አልሐራኒ። ኢብኑ ከሲር ምን ይላል ታሪኩ ላይ? ኢብኑ ተይሚያን እስር ቤት ጀናዛውን ልናወጣ ገባን ይላል። በዛን ወቅት የተገኘ ጀናዛ በእስልምና ታሪክ ተገኝቶ አያውቅም። የተጣሉት ሁሉ ሊቀብሩት መጡ። ደነገጡ፣ ሲያጡት ደነገጡ። ይህን ትልቅ ሰው ጀናዛውን በዚህ ልክ ህዝብ አልተገኘም ይላሉ ኢማም ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ። ፊቱን ስናየው ትንሽ ሽበት ብዙ አልነበረው፣ ሽበት ጣል ጣል አድርጎበታል። ማ ተረከ ማለን ገንዘብ አልተወም፣ ወላ ወለደን ልጅም አልነበረውም። ወላኪን ተረከ ኡመተን ተድዑ ለይና ግን ትውልድ ትቶ ሄደ ዱዓ የሚያደርግለት። በዚህ ዘመን እኔ የማውቃቸው መሻይኮች ውስጥ አንዱ ሐጅ ላይ ሰው አገኘው። ምን ያደረክ ነው? ባለፈው ዓመት ሐጅ አድርገ ይላል። አዎ በዚህ ዓመት ለኢብኑ ተይሚያ ነው ማረገዋል። ህዝብ ልብ ውስጥ የገባ የሱን መረጃዎች ስታይ ማለፍ የማትችለው ደረሶች እንኳን ኢማሙ ኢብኑ ቀይም የሱን መረጃ መውጣት ሳይችሉ ነው ያለፉት። ትንሽ ትንሽ ቢወጡ እንጂ ያን ዒልም ይዘው እሱ ያሰመረው መስመር መጣስ አልተቻለም። ረዲየላሁ ዐንሁ ወገፈረ ለሁ አላ ፈስተግፊሩ ረበኩም ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላህ ዐላ ኢሕሳኒህ ወሽክሩ ለሁ ዐላ ተፈዱሊህ ወምትናኒህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ተዕዚመን ሊሻኒህ ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ረሱሊህ ወኢኽዋኒህ። ውድ ምእመናን ትኩረታችን ዛሬ ስለ አንድ ትልቅ ከዋክብት ነው። ምድርን ብርሃን ስላበራ የዘመኑ አይነት ስለነበር የለውጥ ተሐድሶ ቀንዲል ስለነበር ኢብኑ ተይሚያ ምንም ጠላቶቹ በሱ ላይ ቢያሴሩም ቂም አልነበረው፣ ይቅር ባይ ነበር። አንዴ ይላል ኢማም ኢብኑ ቀይም የሱ በጣም የሚያጠቃው ጠላት ነበር፣ የሚያሳደው፣ ያሳስረው፣ ስሙን ሊያጠፋው፣ ሊያስገድለው መጣው። ሙቶ ነበር ላበስረው መጣው ይላል ኢብኑ ቀይም ደረሳቸው። እገሌ እኮ ሞታል ፈነሐረኒ ተቆጣኛል፣ ፊቱ ተለወጠ። ይህም ብስራት ብለህ ይዘህልኝ ትመጣለህ? እሱ እኮ እኔም በመታገሉ አላህ ዘንድ የሰጠኝን ደረጃ ታውቃለህ? የእሱ ትግል እኮ ከፍታ ጨምሮልኛል። ወደ ቤቱ ሄዱ፣ ልጆቹን ሳመ፣ አቀረባቸውና ከዚህ በኋላ የእናንተ አባት እኔ ነኝ፣ አባታችሁ የምትጠይቁትን ሁሉ እኔን ጠይቁ አላቸው። ለአላህ ነው የታገልከው፣ ለምን ቂሙን ትቋጥረዋለህ? የተለያዩ በሱ ዘመን ነገስታቶች ተቃይረዋል። አንድ ንጉስ ኢብኑ ተይሚያ የሚደግፍ ተተክቶ ነበር። ኢብኑ ተይሚያ ከስር ሲወጣ አገኘው መሃል ላይ ከ21 ጽሮቹ በአንዱ ላይ ናስር ብን ቃላዋን ይባላል። ጠራው። ኢብኑ ተይሚያ ያለው እነገሌ ሼኽ እነገሌ ሼህ አንተን ጠቁሞ አሳስረው ይል። አዎ ልበቀልልሃል። ኢብኑ ተይሚያ ፊቱ ተቀየረ። ለምን ትበቀላቸዋል? እኔ አፉ ብያቸዋል። እነሱ መስሏቸው ስላልተረዱኝ ነው። ጥፋት መስሏቸው ነው አፉ ብያለሁ አለ ኢብኑ ተይሚያ። ይሄ ሩህ ከዳዒዎች ልብ ውስጥ መኖር አለ። የሚቃረን ሰው መስሎት ነው፣ አልተረዳህ። አንዳንዱ ዲን የምታጠፋ መስሎታል፣ ሌላው ቦታው የምትቀማው መስሎታል። አስታውሳለሁ እኛ እስር ቤት እያለን 22 ዓመት እንዲፈረድብን መጥተው የመሰከሩ ሰዎች አሉ። መሻይኾች አሸባሪ ናቸው ብለው ማለት ነው። ተፈታን በኋላ መጅሊሱን ልናቋቁም ተጠራ። እነዚህን ሰዎች አቅፈን ስበን ነው አብረናቸው ቁጭ ያለ። በቃ መስሎት ነው የተጣላ፣ መስሎት ነው ያሰ እንድትታሰር እድል የፈጠረ። ዳዒ ኡስታዝ ዓሊም ቂማይዝም ስላልተረዱ ነው የተጣሉ። እንዳትዝባቸው፣ ለፈው ለአላህ ነው የታገልከው። ኢብኑ ተይሚያ በህይወቱ እነዚህን ያጠፉትንም ይሁን የተከራከሩትንም ይሁን ማክፈር አይወድም። ኢብኑ ተይሚያ አነ ላ ኡከፍሩ አሐደን ሚን አህሊል ቂብላ ይላል። ኢብኑ ተይሚያ ተማሪ ነን የምንል ሰዎች ይህንስ ነው። ኢብኑ ተይሚያ ካፉ ኩፍር ወጥቶ አያውቅም፣ ተብዲዕ ወጥቶ አያውቅም። እገሌ ሙብተዲዕ የሚል ቃል የለው። ያስተምራል፣ ቢድዓን ሽርክን ያወግዛል። እገሌ ሙሽሪክ ብሎ አያውቅም። ሐታ የተከራከሩትን ጉላቱል አሻዒራን እንኳን ሚን አህለ ሱና ወልጀማዓ ነው የቆጠራቸው። ኢብኑ ተይሚያ ያከፈረው ሰው የለም። ራሱን ዝቅ አድርጎ የሚያይ
የቂብላ ያሉ ሰዎችን አላከፍርም የሚል ሰው ነው። ማክፈር የእስልምና ባህሪ አይደለም። ድሮ የሰለፊያውን የሚያከፍር ተክፊር ወልሂጅራ ስናወግዝ ቆየ። አሁን ደግሞ የሱፊያ ጭንብል ለብሶ አህባሽ የሚያከፍር ሆኖ መጣ። ነገ ሊያረዱት አይበላም፣ ገሌን ያገባሽ ተፋች። ይሄ እስልምናን አይጠቅምም ወንድሞች። ሙስሊም ሙስሊምን አያከፍርም። መን ሰለ ሶላተና ሶላታችን የሰገደ ወስተቅበለ ቅብለተና ቅብላችን የተቅጣጨ ሙስሊም ነው ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነሕኑ ነሕኩሙ ቢዛሂር ወላሁ የተወሊ ሰራኢር። የእኛ ዳኝነት በውጭ ነው፣ ውስጥን አንበረብር። ሙስሊም ካፊር ከባድ ነው። ለዛ ነው ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ምን ይላሉ? አንድን ሙስሊም በስህተት ተሳስቼ ካፊር ከምል ይላሉ 1000 ካፊር ሙስሊም ብል ተሳስቼ ይሻላል ይላል። ከባድ ነው አንድን ሰው ሙብተዲዕ ማለት። ካፊር ማለት ከባድ ነው። ካልሆነ ኩፍሩ ወደ አንተ ይመለሳል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉ ካፊር ያልከው ሰው አላህ ዘንድ በትክክል ካለን ኩፍሩ ወደ አንተ ይመለሳል። ይሄ ቃል አይውጣል። እኛ ሱፊያ ብናገኝ ተከትለን እንሰግዳለን። ሰለፊያ ይሁን ኢኽዋን ይሁን ተብሊግ ይሁን ሰለፊ ሁሉም ሰው ኢማም ከሆነ ተከትለው ካረደ ቁጭ ብለ መብላት የእስልምና አቋም ነው። ኢብኑ ተይሚያ አራቱም መዝሃብ የሚያከብር ነበር። ብዙዎቹ ከአራቱ መዝሃብ አፈንግጧል ይላሉ። በጭራሽ ሐታ ውብ የሆነ ወርቃማ ንግግር አለው ለዚህ ትውልድ የሚያስፈልግ። አካዱ አጅዝም ይላል፣ እኔ እኮ ልቆርጥ እችላለሁ ይላል። አነ الحق المبين እውነተኛው ሐቅ ያለ لا يخرج عن المذاهب الاربعه ከአራቱ መዝሃብ እውነቱ አይወጣም ይላል። ከሻፊዒ ብታጣው ከማሊክ ታገኘዋለህ፣ ማሊክ ብታጣው ከኢብኑ ሐንበል ታገኘዋለህ። ከየት ይወጣል ከዚህ ውጭ? ሐቅ ከአራቱ መዝሃብ አይወጣም ይላል ኢማም ኢብኑ ተይሚያ። ሁሉም ተከታትለው ነው የመጡ፣ የዳይመንድ ሰንሰለት ናቸው። አቡ ሐኒፋ ከነ ጃዕፈር الصادق ከታቢዎቹ ነው የተማረው። ኢማሙ ማሊክ ሻፊዒን ኮትኩታ ወጡ፣ ሻፊዒ ደግሞ ኢማሙ አሕመድን ኮትኩታ ወጡ። ሁሉም ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከምንጩ ነው የዘገኑት። ወኩሉን ሚን ረሱሊላሂ ሙልተሚሱ ገርፈን ሚነል ባህሪ አው ረሽፈን ሚነ ዲየም እንደሚሉት የኢብኑ ተይሚያ አቋም አራቱ መዝሃብ ማክበር። አራቱ መዝሃብ የኛም የትውልዱን መመሪያ። ወጣቱ ትውልድ እንደ አዲስ ወደ መዝሃብ ቅርአቶች መመለስ አለበት። የአኢማዎቹ ዕውቀት የፈሰሰው እሱ ውስጥ ነው። ኢብኑ ተይሚያ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ አቋሙ ገራገር ነበር። ሰዎችን ማክፈር አይወድም። ለኡማው አንድነት ይጨነቅ ነበር። ሙስሊሙ ደንበሩ እንዳይዳፈር የሚታገል በብዕሩ በሰይፉ በልሳኑ የታገለ ጀግና። ከኢብኑ ተይሚያ ታሪክ አንድ ሌላ ነገር እንማራለን። አተይሚያ ሴት ነች ብለናል። ሴቶችና የዳዕዋ ሚና ይህ ትልቅ ሰው የሚጣራባት ሴት ነች። ኮትኩታ ትውልድ አወጣች። ስሟ እስካሁን ይጠራል። ሴቶቻችን በዳዕዋ ልትሳተፉ ልጆቻችሁን በማቅራት ማህበረሰቡን በማቅናት ላይ ጉልህ ሚና መኖር እንዳለበት ከዚህ ታላቅ ሰው ታሪክ እንማራለን። ነገር ግን ኢብኑ ተይሚያ ምንም ይሁን ሰው ለይሰ ማዕሱም አይሳሳትም ብሎ ሰው ያምናል። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውጭ ዋስትና የተሰጠው የለም። ሐቅን የገጠመባቸው ላይ ፈቢሃ ወኒዕማ፣ ያልገጠመባቸው ማይመስለን ላይ ግለሰብ አይደል እሱ ራሱ አስተምሮናል። አና አቅዋል العلماء يحتج لها لا يحتج بها ይላል። የዑለማዎች ንግግር ደሊል ነው የሚፈልጉት እንጂ የነሱ ንግግር መረጃ አይሆን። ከየት ነው የዘገኑት ነው የሚታይ። ለዛ ነው ይህን ትምህርት የወሰዱት ደረሳቸው ኢብኑል ቀይም ምን ይላሉ ስለ ኢብኑ ተይሚያ። አንዳንዴ ከኢብኑ ተይሚያ አቋም መውጣት ሲፈልጉ هذا رأي شيخنا ይህ የሼኻችን አቋም ነው፣ እኛ ግን ሌላ መንገድ አይተናል ብለው ያልፋል። ليس عصمة للناس። እዛ ዑሰይሚን ኢብኑ ተይሚያን በ11 አቋም ተለይተዋቸዋል። በርካታ ዓሊሞች ግን ሰዋዱል አዕዘም አብዛኛው ወንዙ ግን ኢብኑ ተይሚያ መስመር የነብዩ ሱና ሕያው ያደረገ የነብዩ ወዳጅ አሕመድ ብን አብዱል ሐሊም ኢብኑ ተይሚያ። ከኢብኑ ተይሚያ ትምህርት ከምንወስደው የዛሬ ትምህርት ማሳረጊያ የምናደርገው አደራችሁ፣ አሁን እኮ እስልምናን የሰለሙ ወጣቶች እኮ አልሰለማችሁም እየተባሉ እንዲህ ሚል ፌስቡክ ላይ ያያችኋል፣ ቲክቶክ ላይ። ለምን? እኛ ውስጥ ባለ ልዩነት፣ እኛ ውስጥ በፈጠርናቸው ልዩነቶች ሰዎች እንዳይሰልሙ የሰለሙትም አልሰለማችሁም እየተባለ
ሰውን ቢዚ አናድርገው። እነ ኢማም ሑጀቱል ኢስላም አብል ሐሚድ አልገዛሊ አንድ አቋም አላቸው። ኢልጃሙል ዐዋም አን ዒልሚል ከላም፣ አብዛኛውን ህዝብ ስለ አላህ ሲፋ ከአርሽ በላይ ነው እጃለው እንዲያለው ውስጥ አትክተቱት ይላል። ህዝቡ ይስገድ፣ ይጹም፣ ይስራ፣ ይለወጥ፣ ቢዚ አታርጉት በዚህ ይላል። አሁን ቢዚ ያረግ ነው። ገና 2 ኪታብ ያልቀራ ቡኻሪ እና ሙስሊም አስተካክሎ ያልቀራ አንድ ተፍሲር እንኳን ያልጨረሰ ነህው ውስጥ አጅሩሚያን ሙልሃን አልፊየቱ ብን ማሊክ ብን ዓቅል አንዱን ያላየ ሰው ስለ አላህ ሲፋ ይከራከራል። ህዝቡ ደግሞ አልገባው። አንድ ቦታ ላይ አንድ ጋዜጠኛ አንዱን ጠየቀው፣ ሀል አንተ አሽዓሪ አለ። አሽዓሪ እሱ ያውቃል፣ ግን ሽዕር የሚለውን ጸጉር የሚለውን ቃል ያውቃል። አጋጣሚ ደግሞ መላጣ ነው እሱ። ሀል አንተ አሽዓሪ ጸጉር አለ ያለው መስሎታል። እኔ አሽዓሪ አይደለሁም። ለምን አለው? ጸጉር የለኝም አለ። ሌላኛውን ጠየቀው፣ ሀል አንተ ማቱሪዲ። ማቱሪዲ ደግሞ አሽዓሪያ ማቱሪዲ ያለ ማቱሪዲ ነው ሲለው አይደለሁም አለ። ለምን ሲለው ሊአነኒ ኡሪድ አለ። ማቱሪዲ ማለት ማቱሪድ አትፈልግም ነው ቃሉ። አንተ ማትፈልግ ነህ እንዴ ያለው መስሎት አይ እፈልጋለሁ አለ። ህዝቡ ያውቀው እዚህ ውስጥ ከተነው የዓሊሞችን ጨዋታ የተራ ወጣቶች ጨዋታ አረ ዓሊሞቹ ፊት ለፊት እንወያይ። ህዝቡን ግን ቢዚ አናርገው። በቲክቶክ በፌስቡክ ቢዚ አርገነዋል ህዝቡ። እንዴት ይሄ ወጣት ቁጭ ብሎ ተፍሲር ይቀራ? እንዴት ነህው ይቀራው? ትልቁ ወሲያችን ይሄ ወጣት ከኢብኑ ተይሚያ የሚማረው ለዲን መኖር፣ ለዲን መታገል፣ በዲን መስመር ላይ መሰዋት ትልቅ ጸጋ። ይሄው ዛሬ ከ700 ዓመት በኋላ ኢብኑ ተይሚያን ዳግም እናነሳዋለን። ለአላህ የሰራ ዳመ ወተሰል ዚክሩ ይቀጥላል። በሰዎች ጋጋታ በስራ አይቆምም፣ ፈንጥቆ ይወጣል የሆነ ጊዜ። ለዛ ነው ኢማሙ ማሊክ መን ካነ ሊላህ ይባላል። ለአላህ የሆነ ዳመ ወተሰል ይቀጥላል። ወመን ካነ ሊገይሪህ ሌላ የፈለክበት ዱንያ ጥቅም ዝና ከፈለክበት እንቀጣዐ ወንፈሰል መንገድ ላይ ይቀራል። ለአላህ ኖረ እዚሁ ዛሬ በተከበረው ጁምዓ እናነሳዋለን። ያ መን ቱሒቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ጡለል መዳ ፈሰላቱኩም ወሰላሙኩም ኑረን ለኩም ቢአምሲኩም ወቢየውሚኩም ወለኩም ገዳ ኢነ አላህ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وحد صفوفنا وبارك حياتنا وألف بين قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احمي حوزة الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. ألا فأقم الصلاة.